नमस्कार फ्रेंड्स, आज हूँ 8 जनवरी 2026 गुरुवार सकाल 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर चलतु नजर पकईवा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ। जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखर था बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लेटेस्ट अपडेट पाइबा। प्रथम खबर, सरकार को प्रतिश्रुति पर आंदोलन ओहरिला मिलर्स संघ। तेबे कालिठारु स्वाभाविक हेब धान मुड़ी धान उठाण, एने सूचना देले मिलर्स संघ संपादक लक्ष्मी नारायण दास। से कहते जे 15 दिन भितर सरकार दाबी पूरण करने को प्रतिश्रुति देइछंती, तेणु आम आंदोलन ओहरीगलु। जदि 15 दिन भितर दाबी पूरण न हेले बैठक कर निष्पत्ति नेबु। आमर आशा सरकार दाबी पूरण करेंगे। 7 दिन भितर बकिया टंका देवा नहीं चिठी कर मिलर्स संघ संपादक सूचना देइछंती। कही रखुचु कि आज सकाଳେ धान उठाण नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देते। मिलर्स किछि दाबी को मानिछंती सरकार, तेणु धान किणा आज स्वाभाविक होइतवा कथा कहिथिले। परवर्ती खबर, ओडिशा विकास पई राज्य सरकार को रोड मैप। जून सुधा 65,000 सरकारी पदवी पूरण करने को निर्देश। मुख्यमंत्री को 15 श्रुति निर्देश को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग समस्त विभाग सचिव को निर्देश देइछंती। 15 श्रुति निर्देश पालन नहीं विभाग सचिव कौन सब योजना करने रिपोर्ट देवा कहते अनु गर्ग। ओडिशा सरकार को विभिन्न विभाग सचिव मानक नहीं गत जनवरी 1 तारिख एक गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार अनुष्ठित होता। लोकसेवा भवन में अनुष्ठित यह बैठक में राज्यर अर्थनैतिक प्रगति एवं प्रशासनिक संस्कार पर मुख्यमंत्री को 15 सूत्री निर्देश को कार्यकारी करने रूपे गुरुत्व दि जाइथिला। निजुक्ति और प्रशासन संस्कार, अर्थनैतिक लक्ष्य और भित्तिभूमि विकास, सरकारी कार्य में ओडिया भाषार व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्यर विकास नहीं अंटा भिड़ी सरकार। यह कार्यकारी दिगरे जहाँ सब पदक्षेप ग्रहण कर सरकारी वेबसाइट अपलोड करने को निर्देश होइछि। परवर्ती खबर, 2026 रे मोट 4टी ग्रहण लागिबार योजना रही, किंतु भारत में केवल गोटे दृश्यमान हेबो। यह वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण जहाँ होलिका दहन किंबा छोट होली हेबो। जेहेतु यही ग्रहण भारत दृश्यमान हेबो, यार सूतक अवधि वैध हेबो। यही ग्रहण अपराह्न 2:16 आरंभ हेबो एवं संध्या 7:52 रे शेष हेबो। तबे वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण मंगलवार 3 मार्च 2026 हेबो। यही ग्रहण 3 मार्च संध्या 6:26 रु 6:46 पर्यंत स्पष्ट भाव में दृश्यमान हेबो। सूतक अवधि अपराह्न 2:16 रु आरंभ हेबो एवं संध्या 7:52 रे शेष हेबो। भारत में हेबो दृश्यमान। 2026 मसीह होलिका दहन दिन होगा चंद्रग्रहण भारत में दृश्यमान हेबो, तेणु एठारे सूतक अवधि वैध हेबो। ग्रहण समाप्त होगा पर ही होलिका दहन करा जाय परिबो। शास्त्र में कहुछि सूतक समय खाद्य एवं पानीय दूरे रहिबा उचित। जेकोसी नकारात्मक कार्य निषेध। यही समय आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, रामचरित मानस पाठ एवं शिव मंत्र जप करने उचित। यह व्यतीत ग्रहण समय बड़का खाद्य तुलसी पत्र मिसाइबा उचित। ग्रहण समय केवल भगवान को मंत्र जप करने उचित, जहाँ 10 गुण अधिक फलप्रद बोली विवेचना करा जाए। चंद्रग्रहण पर शुद्ध जल स्नान करंतु एवं गरीब मानक दान करंतु। मंदिर को जातु एवं पुरोहित मान पोशाक दान करंतु एवं से दक्षिण दिंतु। ग्रहण समय गाय मान घास, पक्षी मान खाद्य एवं असहाय को पोशाक दान कले बहुगुण पुण्य मिलता है। परवर्ती खबर, प्रबल जाड़े थरुची त्रिपुरा। शीत जोगु राज्य सरकार सरकारी 10 तारिख पर्यंत स्कूल बंद घोषणा कर। भारतीय पाणीपाग विभाग अगरतला अंचल में आगामी 3 ରୁ 5 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा ह्रास पाइबार संभावना प्रकाश करिछि। दिन में सर्वनिम्न तापमात्रा वृद्धि पाइब नाही। मंगलवार दिन आईएमडी अगरतलार निर्देशक डॉक्टर पार्थ राय कहते जे आगामी 5 दिन मध्य तापमात्रा 11 ରୁ 15 डिग्री मध्य परिवर्तन हेबो बोली आशा कर जाउछि। 2 दिन पर घन कुहुड़ी पर सतर्क सूचना जारी कर। गत सप्ताह पर्यंत देखा जाइथिबा परि प्रत्येक जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। यह दृष्टि रखी राज्य सरकार जनवरी 10 पर्यंत स्कूल बंद रखा निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर, केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी पर खुशी खबर अच्छी। जनवरी 2026 रु महंगा भत्ता डीए एवं महंगा रिलीफ डीआर रे 2% वृद्धि प्राय निश्चित। यह वृद्धि पाउथबा मुद्रास्फीतिर
ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58 ହାରରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 2% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହା 60%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏ ଏବଂ ଡିଆର୍ରେ 2% ବୃଦ୍ଧିରେ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ଅନୁମାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋର ଦୃଢ଼ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଡିଏ ଗଣନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ 0.5 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 148.2ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଲ୍ ମୋଟର ସେବା ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ମୋଟ 48ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କୁହାଯାଏ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୟସ ସୀମା, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 27 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତର 2 ଅଧୀନରେ 19,900 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ପଦବୀ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ସେବା ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି, ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫର୍ମରେ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ indiapost.gov.in ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଡାକ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ indiapost.gov.inରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଠିକ୍ ସମୟ ସହିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କସିଟ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର କପି ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ଲଫାଫାରେ ରଖି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲଫାଫାକୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, ମେଲ୍ ମୋଟର ସର୍ଭିସ, ଜିପିଓ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ମିର୍ଜାପୁର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ 380001 ଠିକଣାରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। 2019 ମସିହାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ କରିବା। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ KYC ଅପଡେଟ୍, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ହିଁ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ pmkisan.gov.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କିଷାନ ଇ-ମିତ୍ର ଚାଟବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ମାଟିରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାଣପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଜିଲ୍ଲାର 118ଟି ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2200 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା।
ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26, 2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏପରି ଏକ ଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଅନନ୍ୟ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସହିତ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଥିବ। ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଠ, ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁପ ଗର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 2027 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଏବଂ ଆବାସପତ୍ର ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ଜନଗଣନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଏନେଇ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି। ନୂଆ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଧରି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 200 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ର ଘର ମାର୍କ ହେବ। 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନଗଣନା ହେବ। ଜଣେ ଲୋକ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ OTP ବେସ୍ଡ ହେବ। ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି କି ଆପ୍ରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 90% କାମ ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। 100% ସଠିକ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 4ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଆୟୋଜିତ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। 32,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ଜାନୁଆରୀ 7ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଖେଳ ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, କବାଡ଼ି ଓ ଖୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଫୁଟବଲ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଖେଳାଳି, ଭଲିବଲ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସେହିପରି କବାଡ଼ି ପାଇଁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ଖୋ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଚାଳନା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର, ଜୋନାଲ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମେଧା ଭିତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବାଳକ ବର୍ଗରେ 10ଟି ଏବଂ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ 6ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 65ଟି ଦଳ ଏବଂ 32,000ରୁ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTT ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ 2 ବର୍ଷିଆ B.Ed କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେମାନେ OTT ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ବର୍ଷିକିଆ B.Ed କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ 3,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ଫେଡେରେସନର ସମ୍ପାଦକ ଆୟୁଷ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିବ ଭାରତ। ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ PSLV C-62 ରକେଟ୍। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ। ଏହା ଇସ୍ରୋର 101ତମ କକ୍ଷପଥ ମିଶନ। ଏହି ରକେଟ୍ର 19ଟି ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଭାରତର ପେଲୋଡ୍ EOS-N1। ଏହାକୁ ଅନ୍ୱେଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶ ଉପରୁ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତଚର କ୍ୟାମେରା।
ଏହାକୁ DRDO ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଫୋକସ୍ ରହିଛି।